السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي ولك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. یہاں کی انتظامیہ، دارالفلاح کی انتظامیہ اور آپ سب کو اور مائیں بہنیں، خواتین، مرد حضرات، بچے، سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی اور آپ کا بھی یہاں پر آنا قبول فرما لے۔ دارالفلاح جو آرگنائزیشن ہے، یہاں کی جو آرگنائزر ہے، حقیقت کے اندر ان کا خلوص واضح نظر آتا ہے۔ عرفان بھائی سے میری گفتگو ہو رہی تھی نماز فجر کے بعد، تو بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے، بھائیوں کے خلوص کو قبول فرمائے، اور یہ بہت بڑی سعی ہے، بہت بڑی کوشش ہے کہ قرآن اور سنت کے منہج کو عوام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک فرض، ایک قرض اسلاف کی نظر میں، شیخ عرفان حفظہ اللہ تعالیٰ نے یہ موضوع مجھے دیا ہے۔ وسعت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ چند الفاظوں کے اندر اس کو سمیٹنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو آپ سے اولادیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ قرآن مجید سورہ حجرات سورہ 49 کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے آپ کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر ہم نے آپ کے مختلف، آپ کو کنبوں اور قبائل کے اندر تقسیم کر دیا، یہ صرف اس لیے کہ آپ کا تعارف ہو سکے۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اولادیں دی۔ قرآن مجید سورہ مائدہ سورہ 5 اور آیت نمبر 27، 28، 29، 30 اور 31 میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ میرا موضوع دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک فرض، ایک قرض اسلاف کی نگاہ میں۔ میں نے بتایا کہ موضوع تو بڑا وسیع ہے، لیکن میں چند اس فرض اور قرض کے حوالے سے کہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے اور اسلاف کا ہمارے اوپر قرض کیا ہے، ایک چھوٹے سے اس گلدستے میں سے
ایک چھوٹے سے پھول کا انتخاب کیا ہے، وہ یہ ہے ایک دوسرے پر رحم کرنا، صلہ رحمی کرنا، درگزر اور عفو کا معاملہ کرنا. یہ ہمارے اسلاف کا شیوا تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کے 2 بیٹوں سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رحم دلی، نرم دلی اور ایک دوسرے کے لیے احساس کا ایک عمیق گہرا سمندر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے نبی سم ان پر پڑھیے، نبأ ابنی آدم بالحق، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بالکل سچائی کے ساتھ. اذ قربا قربانا، دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی. فتقبل من احدہما، ایک سے قربانی قبول ہوئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے سے قربانی قبول نہیں ہوئی. کتب احادیث کے اندر ان دونوں بھائیوں کا نام نہیں آیا، نہ قرآن مجید میں نہ احادیث میں. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک حابل تھا اور ایک قابل تھا. دونوں بھائیوں میں سے ان کے نام کو یاد کرنا یوں رکھ لیجئے کہ جو قاتل تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، ایک سے قربانی قبول ہوئی اور ایک سے قربانی قبول نہیں ہوئی. مسئلہ کیا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان آخر ایسا مسئلہ کون سا تھا. ایک بھائی نے اپنی قربانی رکھی جنگل کے اندر، دوسرے بھائی نے بھی اپنی قربانی رکھ دی. اب جس کی قربانی قبول ہوئی وہ تھا حابل، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ تھا قابل. قابل نے یہ کہا حابل کو کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. حابل نے یہ کہا کہ لئن بسطت الی یدک، اگر تو مجھ پر اپنا ہاتھ اٹھائے گا، لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کر دے، میں انا بباسط یدی الیک، میں اپنا ہاتھ اس پر نہیں اٹھاؤں گا. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسانیت کی یہ پہلی بنیاد ہے، اور پہلی بنیاد کے اندر ہی اللہ تعالی نے صلہ رحمی ڈال دی کہ ایک بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو قتل نہیں کروں گا. وہ قتل کیوں نہیں کرنا چاہ رہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، جو مجھ سے اللہ نے قربانی قبول کی تو دراصل بات یہ ہے کہ قربانی تو ہوتی ہی ان لوگوں سے قبول ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اپنی آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قربانی قبول کرتا ہے. اگر تم متقی ہوتے تو اللہ تعالیٰ تم سے قربانی قبول کر لیتا. تو مجھ سے جو اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کی ہے اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اگر میں متقی نہیں ہوتا تو مجھ سے بھی قربانی قبول نہیں ہوتی. تو پہلی جو انسانیت کی جو بنیاد تھی، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اس سے یہ پتا چلا کہ ان میں سے ایک بیٹا جو تھا وہ فطرت پر چل رہا تھا، اور وہ فطرت کیا تھی؟ ایک اللہ کا ڈر اور خون ریزی سے بچنا اور صلہ رحمی کرنا. قتل کر دیا ایک بھائی نے، قابل نے قتل کر دیا. اگر آپ یہ کہیں کہ نام یاد نہیں رہے آپ کو کہ قتل کرنے والا کون تھا اور قتل ہونے والا کون تھا، تو مفسرین نے بڑا اس کا آسان حل بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ قاتل قاف سے ہے، قاف کا 2 نقطے والوں سے، تو قتل کرنے والے کا نام بھی قابل تھا. تو وہ بھی 2 نقطے کے ساتھ ہے، تو بڑا آسانی سے یاد کر لیں. اور جو قتل ہونے والا ہے، جو مقتول ہے، وہ حابل ہے. اب اسے قتل تو کر دیا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو ڈالوں کہاں؟ کندھے پر لے کر گھوم رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، وہ زمین کو کھودنے لگا، لیرہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ اس کو بتا دے کہ بھائی کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگانا. تو کیا کہا؟ قال یا ویلت اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس کوے سے بھی بدتر ہوں، میں تو اس سے بھی گیا گزرا ہوں. اس کو پتا ہے کہ لاش کو کیسے ڈالنا ہے، مجھے نہیں پتا. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، واضح کر دیا کہ انسانیت کو قتل کرنے والا شخص جانور سے بدتر ہوتا ہے.
समझ रहे? तरीका इस्तदलाल, इंसानियत को कत्ल करने वाला शख्स जानवर से बदतर होता है, और जो इंसानियत को कत्ल होने से बचाता है हकीकत के अंदर वो अल्लाह ताला का मुत्तकी बंदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी देख लीजिए, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगी देख लीजिए, एहसार वहां से छलकता है, एक दूसरे पर दरगुजर, मुआमलात, रहमत टपकती रही है, छलकती है, बरसती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कर दिया करते थे। इमाम अली मुकाम इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इसका जिक्र हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह फथुल बारी में जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 593 में फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से फारिग होने के बाद दरख्त पर अपनी तलवार लटकाकर आप आराम करने लग गए। दीगर सहाबा इकराम भी मौजूद थे, वो भी आराम कर रहे हैं। तो सहाबी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार दरख्त पर लटकाई, तो इतने में एक शख्स आता है और उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार ले ली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि खड़े हो जाएं, मैं आपको कत्ल करने जा रहा हूं, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे शर से मुझे अल्लाह बचाएगा। उसने फिर कहा कि बताएं, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह बचाएगा। सहाबी फरमाते हैं कि जमीन पर कपकपी तारी हो गई और उसके हाथ से वो तलवार छूट के गिर गई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तलवार को उठाया और आपने फरमाया कि अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? उसने कहा आप तो बड़े रहमदिल हैं। अल्लाहु अकबर। एक काफिर को इस बात की मुआरफत थी। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत 169, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, आप अल्लाह ताला की रहमत से बड़े ही नरम दिल हैं इनके लिए। वलो कुंत फद्दन गलीज़ल क़ल्ब लनफ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप सब सख्त दिल के होते, तनखू होते, तो ये कोई भी आपके इर्द गिर्द जमा ना होता। लाफ़ु अन्हुम, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कर दीजिए इनको। वशाविरहुम फिल अमरी, और आप सब इनसे मशवरा कीजिए कामों में। और जब आप किसी काम को मुकम्मल कर ले तो वक्किल अल्लाह, फिर अल्लाह पर यकीन कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? उसने कहा आप तो बड़े रहमदिल हैं, आप बदला लेने वाले नहीं हैं, आप तो माफ करने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो आपने फरमाया कि जाइए, हमने आपको माफ कर दिया। रावी हदीस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ किया और फौरन वापस आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं मुसलमान होना चाहता हूं आपके अखलाक को देखकर। हज़रात गिरामी, इसको कहते हैं गुड एग्जाम्पल, बेहतरीन मिसाल। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब सूरह 33 की आयत नंबर 21 में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। आपने माफ कर दिया। क्या मैं और माफ करते हैं? क्या मैं और आप माफ करते हैं? हमारे घरों के अंदर हमारे नौकर चाकर होते हैं, हमारे घरों में काम वालियां होती हैं, क्या हम माफ करते हैं? जरा सी गलती पर उधेड़ देते हैं इनकी खालों को, पिटाई कर डालते हैं, तनख्वाहें काट लेते हैं। क्या हम नरमी का मामला करते हैं? क्या हमने अपने असलाफ से यह सीखा है? सहाबी रसूल ने कहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि हम अपने मातहत नौकरों को, हम अपने गुलामों को कितना माफ करें रोजाना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन में 100 दफा इनकी गलतियों को माफ कर दिया करो। क्या इतना बड़ा जिगरा है मेरे पास? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चैलेंज भी करता
تو آپ सल्लल्लाहु उस वक्त भी दरगुजर का मामला करते। इमाम हाकिम रहिमहुल्लाह मुस्तदरक अला सहीहैन में फरमाते हैं, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 228 में कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बड़ा अजीब किस्म का पहलवान था। उसका नाम था रुखाना बिन यजीद। पहलवान था और अरब के अंदर उस सरजमीन पर इससे बड़ा कोई भी पहलवान नहीं था। अब यूं समझ लीजिए कि उस वक्त का बेहतरीन रेसलर था, चैलेंज करता था लोगों को, कोई उसके आगे टिकता नहीं था। अब देखें, उसकी बदतमीजी समझे या कुछ भी समझे आप, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि अगर आप सच्चे हैं मुझसे लड़ाई कीजिए, आइए मुझसे कुश्ती कीजिए। हम में से कोई और होता तो तमाचा मारता, इसको गालियां बकता, बुरा भला कहता उसको, कैसी बातें कर रहे हो, एक आलिम को कहते हो कि लड़ाई करे तुमसे, हटो जी, ये हमारा शेवा नहीं है। वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्ब लनफ़द्दु मिन हौलिक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सख्त दिल के होते, ये आपके इर्द गिर्द जमाना होते। उसकी देखें कितनी मजाल थी, कैसे पैदा हुई। उसको मालूम था कि जिस शख्स से मैं मुखातिब हूं, ये शख्स दुनिया का सबसे नरम दिल इंसान है। इसमें कोई दो राय तो नहीं है? दो राय तो नहीं है ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा दुनिया के अंदर कोई नरम शख्स ना पैदा हुआ है ना कभी पैदा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है मुझसे आप कुश्ती कीजिए, अगर आपने मुझे पछाड़ दिया तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद था लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देना। अगर तू नबी अलैहि सलाम से कुश्ती कर कर ईमान ले आना चाहता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई ये भारी सौदा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, मैं एग्री हूं इस पर। अज़ान गिरामी कुश्ती के लिए आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आप सल्लम के पास आया, आप अलैहिस्सलाम ने उठाया और उठा के पटक दिया इसको। उसने कहा अरे ये क्या हो गया आज मेरे साथ, आज तो मेरी नैया डूब गई, आज तो मेरी कश्ती डूब गई। अरे मुझे तो कोई पहलवान पछाड़ ही नहीं सकता, अरब के अंदर मैं फेमस हूं, मैं टॉप लिस्ट पर हूं, यानी अरब का सबसे बड़ा रेसलर, टॉप लिस्ट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपने उठाया और पटक दिया। इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं अत-तौदीह लिशरीह जामी सहीह इब्न मुलक्किन रहमहुल्लाह की ये सही बुखारी की शरह है, उसके अंदर मैंने खुद ने पढ़ा है। ये इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 आदमियों के बराबर ताकत अल्लाह ने दी थी, और ये 30 आदमी दुनिया के आदमी नहीं थे, जन्नती लोगों के 30 जन्नती लोगों से ज्यादा की ताकत अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। पटक दिया, अभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा नहीं माना। दोबारा कहता है नहीं नहीं गलती हो गई मुझसे दोबारा कुश्ती कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा नहीं माना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक के एतबार से सबसे अज़ीम है, आपसे बढ़कर कोई अखलाक वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बुरा नहीं माना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, अगर आपने दोबारा कुश्ती करनी है तो आ जाइए। दोबारा आया, रुकाना को उठाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पटक दिया। अब तो सर पटकता रह गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आज तो नाक कट गई मेरी। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये लगता है कोई जादू शादू हो रहा है मुझ पर, अल्लाह के कसम फिर लड़ूंगा मैं आपसे। आपको फिर बुरा नहीं लगा, आप फिर अखलाक के एतबार से एक बड़े मर्तबे पर फाइज थे। आपने फरमाया ठीक है, आप दोबारा आ जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा आया, फिर आपने पटका और पटक कर इसको जो है रख के छोड़ दिया। इसने कहा हाज़ा शअनुका अजीब, अल्लाह के रसूलम आपकी शान तो बड़ी अजीब ही लग रही है मुझे, आप कोई मामूली इंसान नहीं है।
یہ بات کہی، سوچا، اور سوچنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول میں آپ کی نبوت کے سامنے ہار گیا ہوں، مجھے بس کلمہ پڑھا دیجئے۔ یہ اخلاق، ایک داعی کا اخلاق۔ میں آپ کو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری بات بتاتا چلوں۔ آپ نے کبھی کسی پہلوان کو دیکھا ہے جو زبردست قسم کا فائٹر ہو، ریسلر ہو، کہ اس کے ہاتھ ریشم کی طرح نرم ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک بلیک بیلٹ والا شخص، اس کے ہاتھ فولاد کی طرح سخت ہوں گے، اور ایک سونار جو راجاؤں جیسی زندگی بسر کی ہو، اس کے ہاتھ مخمل کی طرح نرم ہوں گے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاقت میں سب سے زیادہ تھے، رکانہ کو آپ نے پچھاڑ دیا، لیکن صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک کو ہاتھ لگایا تو ریشم اور استبرق سے بھی زیادہ نرم اور ملائم ہتھیلیاں مبارک تھی۔ یعنی دو مختلف اینگل کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ڈال دی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے جو ہے درگزر کا معاملہ کیا۔ اذان گرامی، ہمارے اسلاف ایک دوسرے کو معاف کیا کرتے تھے، درگزر کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ تعالی سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ آج ہم بھی قرض دیتے ہیں، لیکن وہ قرض کس حوالے سے دیتے ہیں کہ جب ہم نے کسی کو قرض دیا، اس نے دیر کر دی تو اس کی کھال ادھیڑ دی۔ اللہ کے رسول سے ہم فرماتے ہیں، آپ سے کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قرض دیتا تھا، اور کوئی اگر قرض واپس دینے کی قوت نہیں رکھتا تھا تو اس کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جب مرا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے بندوں کو معاف کیا کرتا تھا، اور میں تو ہوں ہی غفور رحیم، جہاں میں نے بھی تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اذان گرامی، کیا یہ مادہ ہمارے درمیان موجود ہے؟ کیا ہم اپنے بھائیوں کو، کیا ہم اپنے غلاموں کو، کیا ہم اپنے نوکروں کو اس طرح سے معافی دیتے ہیں؟ ہم تو ذرا غلطی ہونے پر کھانے ادھیڑ دیتے ہیں، عزت کے بکھیرے کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کیا کرتے؟ لوگوں سے وعدہ بھی کرتے، اپنے عہد کو بھی پورا کیا کرتے تھے، اور لوگ اگر اپنے عہد کے اندر سستی کیا کرتے تھے تو معاف کر دیا کرتے تھے۔ مستدرک شاشی کے اندر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 166 میں ایک عجیب قسم کا واقعہ موجود ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کے ساتھ ایک زمین کا سودا کیا۔ زمین کا سودا ہو گیا اور آپ نے ایک پارٹ پیمنٹ کر دی، اس کو پیمنٹ کر دی، ایگریمنٹ ہو گیا کہ فلاں تاریخ پر آ کر تم مجھ سے مکمل رقم لے جانا اور یہ زمین کا ٹکڑا مجھے دے دینا۔ اذان گرامی، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس اس وقت پاور تھی، یاد رکھیے گا۔ آپ نے کیا کیا؟ ایگریمنٹ تیار ہو گیا اور یہ معاملہ طے ہو گیا۔ جب تاریخ آئی تو وہ آدمی غائب تھا کہ جس کا پلاٹ، جس کا زمین کا ٹکڑا آپ نے لینا تھا۔ آپ نے لوگوں کو بھجوایا کہ جگہ تلاش کرو کہ یہ بندہ کہاں ہے۔ صحابہ نے جو ہے وہ تلاش کیا، لیکن تلاش کے باوجود بھی وہ نہیں مل سکا۔ کافی دن گزرنے کے بعد وہ شخص ٹہلتا ٹہلتا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے گا، میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ میں یہ سودا آپ سے کینسل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے دیر کر دی۔ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا تم یہ سودا کینسل کرنا چاہتے ہو، کوئی بات نہیں، جاؤ میں تمہارے ساتھ عفو، درگزر اور نرمی کا معاملہ کرتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، مجھے میری رقم دو اور واپس چلے جاؤ۔ اذان گرامی، وہ تو حیرت زدہ رہ گیا کہ اتنی نرمی، اتنا احسان، اتنا زبردست قسم کا احسان۔ جب وہ جانے لگا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ادھر آئیے۔ کہا کہ جی
फरमाया कि क्या आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने आपको क्यों माफ कर दिया? कहता है कि जी बताइए अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे क्यों माफ कर दिया, आपने दरगुजर क्यों कर दिया? आप चाहते तो मुझे जेल में डाल देते, आप चाहते तो मुझे दुर्रे लगवाते, आप चाहते तो मुझ पर मलामत करते, मेरी इज्जत को पामाल कर देते, लेकिन आपने तो बड़ा ही दरगुजर वाला मामला किया। आखिर ऐसा क्यों किया आपने? कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लेने वाला और देने वाला जब कोई नरमी का मुआमला करते हैं, लेने वाला और देने वाला, सौदा करने वाला और जिसके साथ किया जा रहा हो, जब कोई नरमी का मुआमला अल्लाह के लिए करता है तो जन्नत में जाने के लिए यह अमल ही उसके लिए काफी हो जाता है। कहता है कि मैंने इसलिए तुम्हारे साथ नरमी का मुआमला किया। यह है नरमी, यह है हमारे असलाफ का तरीका कि वो छोटी छोटी से बड़ी बड़ी बातों को दरगुजर क्या करते थे, माफ कर दिया करते थे। सुमामा बिन अफ़ाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी किताबुस सलात फतहुल बारी के साथ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 461, इमाम आली मुकाम इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, सुमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अभी मुसलमान नहीं होकर आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के सुतून से इनको बांध दिया। आप अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के सुतून से इनको बांधा और 3 दिन तक ये मस्जिद के सुतून से बंधे रहे। आपने पूछा, सुमामा तुम्हारा क्या हाल है? आपने पूछा क्या खबर है सुमामा? सुमामा ने कहा, अल्लाह के रसूल मुझे आजाद कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको आजाद कर दो। सुमामा के बारे में हाफिज इब्न हजर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, अल-इसाबा फी तमीज़ अश-शहादा में फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने इनको आजाद कर दिया। बाहर गए, गुस्ल करके वापस आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। 3 दिन तक आपने मुझे बांध कर रखा, इस 3 दिन में मैंने आपके दरगुजर, आपका आफू, आपका जो है इखलास, आपके मुआमलात, आपकी इबादत देखकर मेरे दिल में यह बात रासिख हो गई कि दीन इस्लामी हक है। अज़ान गिरामी, आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस किस्म की खैर है। आज आप माँ बाप के साथ बर्ताव देख लें औलादों का, आज आप माँ बाप का बर्ताव देख लें औलादों के लिए कि किस किस्म का खिंचाव और तनाव है। न वालिदैन के लिए अल्लाह का डर बाकी है, न औलाद के लिए अल्लाह का डर बाकी है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा व यर्दा फरमाती है कि एक औरत उम्मुल मोमिनीन के घर पर आती है, वह मआबनतैन, उसके साथ उसकी 2 बेटियां भी थी। अब आप देखें असलाफ का तरीके कार देखें कि अपनी औलादों के साथ कितना नरमी का मुआमला था। 2 बेटियों के लाती है और अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछती है, उम्मुल मोमिनीन कुछ खाने के लिए है? उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मेरे पास उस वक्त सिर्फ 3 खजूरें थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जमीन और आसमान के अंदर आप आखिरी नबी थे, लेकिन आपके घर के अंदर सिर्फ 3 खजूरें थी। अब अंदाजा कर लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस आजमाइश के दौर से गुजर रहे थे। कौन सी ऐसी आजमाइश थी, किस किस्म की आजमाइश थी नबी अलैहिस्सलाम के पास। फरमाती है, मैंने वो 3 खजूरें उस औरत के हाथ में रख दिया। उस औरत ने क्या किया, 1 खजूर अपनी 1 बेटी को दिया, 1 खजूर अपनी 1 बेटी को दिया और 1 खजूर अपने पास रखी। दोनों बेटियों ने क्या किया, दोनों खजूरें खा ली और ये तीसरी खजूर जो उनकी वालिदा के पास थी, दोनों बेटियों ने कहा, अम्मी ये खजूर भी अब हमें दे दें। अम्मी फरमाती हैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, मैंने उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, 1 खजूर, आधी खजूर 1 बच्ची को दे दिया, आधी खजूर 1 बच्ची को दे दिया। कहती है कि मुझे बड़ा अजीब लगा इसका ये वाकया कि इसने अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा
اور احسار کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ جو ہے یہ دونوں کھجوریں کے ساتھ ساتھ تیسری کھجور بھی اپنی بیٹیوں کو تقسیم کر دی. کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں یہ کیسی عورت ہے, اس نے اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی مسکین بچیوں پر, اپنی غریب بچیوں کے اوپر رحم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو یوں قبول کیا عائشہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی گردن کو جہنم سے نجات دے دی اور اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا. یہ ایک چھوٹی سی نیکی, لیکن اجر دیکھیں آپ, ہم نے اپنے اسلاف سے یہ سیکھا ہے کہ اپنی اولادوں کے اوپر رحم کیا جائے, اپنی اولادوں پر شفقت کیا جائے, اپنی اولادوں کے ساتھ درگزر کی معاملات کیے جائیں. ایک صحابی تھے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 140 میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مصعب بن عمیر آپ ایک جگہ کے گورنر تھے, آپ نے ایک شخص کے بارے میں کہا اس کو قتل کر دو. وہ شخص مصعب بن عمیر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصعب قیامت کا دن ہوگا, آپ کا گریبان ہوگا, میں آپ کو اللہ کے سامنے پکڑوں گا, آپ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ اور ذرا سوچیں اگر اللہ نے آپ سے پوچھ لیا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مصعب بن عمیر نے اپنے سر کو جھکا لیا صرف اس بات کے اوپر کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, صرف اس بات کے اوپر کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. حالانکہ حق پر تھے, حق پر تھے آپ, لیکن اس کا جملہ آپ کے دل پر پیوست ہو گیا کہ میں آپ کیا آخرت میں آپ کیا جواب دیں گے اللہ کو. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو جھکا لیا اور لوگوں سے کہا اس کو آزاد کرو. پھر کہنے لگا کہ میں غریب ہوں, پورے سال بھر کا خرچہ درکار ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا 1 لاکھ اشرفیہ اس کو دے دو, لیکن اللہ کیا مجھے نہیں پکڑنا. کیسے دل تھے, نرم دل. امام المحدثین, امام الفقہاء, سید المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ, خطیب بغدادی رحمہ اللہ, تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16 سے 32 تک امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت اور ذکر کرتے ہیں. اسی طرح سے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ ہدی الساری صحیح فتح الباری کے مقدمے میں ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک لونڈی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ اپنے گھر کے اندر کچھ لکھ رہے تھے, حدیث کا کام کر رہے تھے کہ وہ لونڈی اس طرح سے آئی کہ اس نے بغیر دیکھے امام بخاری رحمہ اللہ کی ٹیبل پر ٹھوکر ماری, جس سے آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی. آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اتنا کہا کہ بی بی دیکھ کر نہیں چلتی, بس. کیا فرمایا؟ دیکھ کر نہیں چلتی. اس لونڈی نے کہا کہ جگہ چھوڑیں گے تو میں دیکھ کر چلوں گی نا, جگہ کیوں نہیں چھوڑا میرے لیے آپ نے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اس کنیز کو آزاد کر دیا جائے. آپ کے شاگرد نے کہا اس کو آزاد کیوں کر رہے ہیں, بدتمیزی تو اس نے آپ کے ساتھ کی ہے, جگہ موجود تھی, دیکھ کے وہ نہیں چلی, لیکن آپ نے کیوں اس کو آزاد کر دیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اسی لیے تو آزاد کیا ہے کہ میرے نفس نے مجھ پر یہ ملامت کر دی کہ اس کو آزاد کر دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نفس اس کے اوپر کسی موقع پر جری ہو جائے. عفو اور درگزر اسلاف کا منہج, اسلاف کا طریقہ, اسلاف کا جو ہے نہج تھا. ایک دوسرے کو معاف کر دینا, ایک دوسرے سے چشم پوشی کرنا, ایک دوسرے کی نیکیوں کو تلاش کرنا, درگزر کے معاملات کرنا. اللہ جانتا ہے عزیزان گرامی, ہم دکان پر ہو, ہم گھر میں ہو, ہم بیویوں کے ساتھ ہو یا کسی کے بھی ساتھ ہو, اللہ کی قسم ایک بڑا سختی کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے.
अगर घर के अंदर खाविंद ने खाने के लिए नहीं दिया तो घर में औरतों की तरफ से कोहराम मच जाता है कि तलाक दे दो, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि तुम तो फको फाका के शदीद शिकार हो और हमें भी भूखा मारते हो। अल्लाह अकबर। सही तरगीब के अंदर इमाम मुंदरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 4 दिन हो गए खाना नहीं पका था। 4 दिन हो गए। जाने गिरामी, अल्लाह के लिए इस वाक़ये को तहे दिल से सुनिएगा। अम्मी फरमाती है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट मुबारक कमर से लग गया था। अगर कोई नबी सबको दिखाता अल्लाह के नबी मैंने 1 पत्थर बांधा है पेट पर, अल्लाह के नबी फरमाते मैं 2 पत्थर बांधे हुए। कोई कहता अल्लाह के नबी सल्लम मैंने 15 दिन से रोटी नहीं खाई, तो आपका तो ऐसे महीना दिन निकल जाता। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है 4 रोज हो गए घर में चूल्हा नहीं जला। आप कौन है? इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 दिन तक खाने के लिए घर में कुछ नहीं था। इधर आलम यह है कि ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, इधर आलम यह है कि बिस्तर बिछाने के लिए कुछ नहीं है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने देखा, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम आप अपना हाल देखिए, आपके पास बिस्तर पर बिछाने के लिए कुछ नहीं, आपकी कमर मुबारक पर निशानात पड़ गए। कैसर और किसरा को देखिए, ऐश और इशरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सब ने फरमाया कि अब्दुल्ला इन लोगों के लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वालों की हालत देखी। 4 रोज हो चुके थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं फंड मांगने नहीं गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को हाथ नहीं फैलाया, सीधा मस्जिद चले गए। सीधा मस्जिद जाते और अल्लाह से दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमारी हाजतों को पूरा कर दे। घर पर आते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछते हैं आयशा कुछ हुआ? कहती है कुछ भी नहीं हुआ। फिर जाते हैं मस्जिद, फिर अल्लाह से दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद आते हैं, फरमाया आयशा कुछ हुआ? कहा कि नहीं अल्लाह के सब कुछ नहीं हुआ। फिर मस्जिद जाते हैं। अब आपकी बार मस्जिद गए और पीछे से सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए। कहते हैं अम्मी आयशा से, उम्मुल मोमिनीन क्या बात है कि आप परेशान हैं? कहने लगी उस्मान 4 रोज हो गए नबी सब ने कुछ खाया नहीं है। 4 रोज गुजर गए। कहने लगे आपको अल्लाह का वास्ता कि जब भी ऐसा कोई मसला हो उस्मान को याद कर लेना है। आपने क्यों मुझे नहीं बताया? घर गए, गोश्त ला कर दिया, अशरफिया ला कर दिया, आटा ला कर दिया। खूब रोने लग गए नबी सब की मोहब्बत में। रसूलुल्लाह सब तशरीफ लाए। आप सबने पूछा आयशा कुछ हुआ? फरमाती है अल्लाह के रसूल उस्मान आए थे, आपकी मोहब्बत में रोने लग गए और ये सारा सामान देकर गए हैं। अल्लाह के नबी सब ने फरमाया अल्लाह मैं उस्मान से मोहब्बत करता हूं, तू भी उस्मान से मोहब्बत कर। अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक, अपने घर वालों के लिए तड़प कि आप देख नहीं पाए कि घर वाले तकलीफ में, फौरन मस्जिद गए और अल्लाह से राब्ता किए। अल्लाह अकबर। एक दफा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताबुल रिकाक में फरमाते हैं, हदीस का नंबर 6452 है। फरमाते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो शख्स थे
کہ جو اکثر بھوکے رہا کرتے تھے, کہ جن کا پورے کا پورا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر گزرتا تھا, کہتے تھے کچھ کھانا ہے کہ نہیں ہے, کچھ پینا ہے کہ نہیں ہے, فکر ایک ہی ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھ سے چھوٹ نہ جائے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں کر دے. کہتے ہیں بھوک کے مارے, شدت کے مارے بے ہوش پڑا تھا. عمر بھی گزرے سامنے سے, ابو بکر بھی گزرے رضی اللہ عنہما. ان دونوں کے میں نے قرآن کی آیت سنائی, ان کو سمجھ میں نہیں آئی. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, آپ نے مجھے دیکھا, وہ سمجھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو ہریرہ کو کس چیز کا تقاضا ہے, سمجھ گئے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کھڑے ہوئیے اور چلیے میرے ساتھ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا. یہ حصار ہے, ہمارے اوپر قرض ہے یہاں پر ہمارے اسلاف کا, کہ اسلاف علوم الحدیث کے لیے, علم دین کے لیے بھوکا رہنا بھی پسند کرتے تھے. ہمارے اوپر فرض ہے اسلاف کا کہ ہم اس نہج کو اختیار کریں. ایک قرض, ایک فرض, یہی ہے نا موضوع. یہ قرض بھی ہے, یہ فرض بھی ہے. فرماتے ہیں نبی کریم نے مجھے لے گئے, اور کسی کے گھر گئے تو کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آپ کو ایک پیالہ دیا دودھ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آیا, کہا کہ اللہ کے رسول کسی نے ہدیہ بھیجا ہے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ان تمام لوگوں کو لے آؤ جو اصحاب صفہ ہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں, سب کو لے آؤ. سب غریب اور مساکین تھے. سب آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ان سب کو دودھ کا پیالہ دو اور سب کو پلانا شروع کر دو. ابو ہریرہ نے فرمایا ہائے ہائے, ایک پیالہ اور جم غفیر, میں بھی بھوکا ہوں, مجھے بھی شدید بھوک لگ رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا نہیں ہے, اور یہاں اصحاب صفہ بھی بھوکے ہیں, یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جائیے اور پلاتے رہیے سب کو. کہتے ہیں ایک ایک کو پلایا, آپ بھی پیجئے اور پیجئے, پیٹ بھر کر پیجئے, آپ بھی پیجئے. سارے اصحاب صفہ نمٹ گئے اور یہی پیالہ لے کر دودھ میں کمی واقع نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگ رہی ہے؟ کہا کہ جی اللہ کے رسول بھوک تو لگ رہی ہے. آپ نے فرمایا پی ابو ہریرہ. ابو ہریرہ نے پیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی. کہنے لگے اور پیا میں نے. پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی تو. کتنے اور پیا. پھر میں نے کہا بس اللہ کی رسول بس بس بہت ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ وقت کا حاکم کا احسار کیا ہوتا ہے, سب کو دیتا ہے, آخری میں خود نوش کرتا ہے. سب کا خیال رکھا, آخری میں نبی صاحب نے پیا ہے. امام بیہقی عظیم قسم کے محدث ہے, دل ہلانے والا واقعہ نقل کرتے ہیں. شعب کے اندر کہتے ہیں, شعب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کھجور کا ایک تھیلا لاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ میں مکمل دن اور رات آپ کی چوکھٹ پر گزارتا ہوں, بس علم دین حاصل کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی میرے اس کھجور کے تھیلے کے اندر برکت دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کھجور کا تھیلا آئندہ کے بعد اب کبھی کھول کر مت دیکھنا, بس تو ہاتھ ڈالتا رہے, کھاتا رہے, تو چلا جائے گا, کھجور کا تھیلا کبھی کم نہیں ہوگا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کھاتا رہا حتیٰ کہ اصحاب صفہ کو بھی کھلاتا رہا. راوی حدیث فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گئے, ابو ہریرہ کا تھیلا ایسے کہ ایسے باقی رہا. پھر فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ تھیلا جاری رہا, ختم نہیں ہوا.
उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी ये थैला जारी रहा, खत्म नहीं रहा, हत्ता कि उस्मान रज़ी अल्लाह के दौर में ये थैला खो गया, लेकिन उसके पहले पहले इस थैले के अंदर एक खजूर कम नहीं हुई थी। अज़ान गिरामी, हमारे असलाफ का तरीके कार, हमारे असलाफ का जो मामला था, ये मामला बड़ा अफू और दरगुजर का मामला था। हमारे असलाफ की एक बेहतरीन खूबी क्या थी? हमारे असलाफ कोई भी थे, वो सारे के सारे इंसानी हुकूकुल इबाद देने के ऊपर आमादा थे। आपने नाम सुना होगा इमाम सुफियान रहिमहुल्लाह का, नाम सुना है? अजीम मुहद्दिस थे। इमाम सुफियान रहिमहुल्लाह की वालदा का इंतकाल हो गया और आपने अपनी वालदा को दफन करके आए तो सारों कतार रोने लग गए, रो रहे हैं। लोगों ने कहा कि सुफियान, आप अपनी वालदा के इंतकाल पर रो रहे हैं। कहने लगे, अल्लाह की कसम, मैं अपनी मां के इंतकाल पर नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूं, अल्लाह की कसम, मेरी जन्नत में जाने का बहुत बड़ा दरवाजा था, अब यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। कितनी मोहब्बत थी। हमने अपने असलाफ से यह सीखा है कि वालिदैन से मोहब्बत की जाए। अज़ान गिरामी, ये एक बड़ी लंबी दास्तान है, मोहब्बत की दास्तान, कर्ज अदा करने की दास्तान, एक दूसरे के साथ सिला रहमी की दास्तान, एक दूसरे के साथ मोहब्बत की दास्तान। ये कर्ज हमारे ऊपर है, ये कर्ज अदा करना है। अज़ान गिरामी, ये कर्ज कैसे अदा होगा? अल्लाह अकबर, सिर्फ अल्लाह से डरते रहना है। क्या करना है? सिर्फ अल्लाह से डरते रहना है। इस बात की उम्मीद रखनी है कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, हमें जहन्नम की आग से बचा दे, हमें जहन्नम के अंगारों से दूर कर दे। मुहद्दिसीन का तरीका, मुहद्दिसीन का मनहज, हमारे असलाफ का मनहज यही था। आइए हम अल्लाह ताला से एक वादा करते हैं, आइए हम अल्लाह ताला से एक अहद करते हैं। वो क्या? अल्लाह, अगले रमजान तक अल्लाह हम तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह, हम अपनी मुकम्मल जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की तर्ज अमल पर गुजारेंगे। हम अपनी मुकम्मल तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर गुजारेंगे। अज़ान गिरामी, याद रखें इस बात को, जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, बहुत थोड़ी जिंदगी है। मालूम नहीं कि ये जिंदगी कब चली जाए, मालूम नहीं कि ये जिंदगी कब साथ छोड़ जाए। बस एक बात याद रखिए कि अल्लाह ताला ने किताब और सुन्नत के साथ तमस्सुक और सल्फ व सालिहीन के मनहज के अंदर ही कामयाबी रखी है। ये चंद बातें इबरत वाली मैंने आपके सामने रखी हैं, ये नसीहत वाली बातें हैं, ये वो बातें हैं कि जिसके जरिए अल्लाह ताला हमारी और आपकी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह ताला हमारे वालिदैन पर रहम कर दे। अज़ान गिरामी, अपने छोटों पर रहम कर दीजिए, अपने बड़ों पर रहम कीजिए, अपने आप पर शफ़क़त कीजिए। अगर भूखे भी हैं तो अल्लाह की कसम सिर्फ अल्लाह से शिकवा कीजिए, अल्लाह से शिकवा कीजिए। अल्लाह ताला हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, हम सब पर दुनिया और आखिरत की नेमतों की बारिश फरमा दे। अल्लाह ताला हमें सहाबा के तर्ज अमल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरा टाइम मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत नाज़िल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली। जज़ाकुमुल्लाह खैर।